سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است و آن را همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند. امروز سه‌شنبه 18 مارس است. توجه کنید به موضوعهای مهم این نشر. از حمله مرگبار به تالار کروکوس یک سال می‌گذرد. حمله‌ای که زندگی خانواده‌های گمانبران و مهاجران تاجیک را زیر و زبر کرد. سیو کبوتی بچه ما می‌بینم دیگه تمام. یک سال شد نخوده یک بار تلفن نتیه یک گناهگارم باشد. قرار است امروز دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره سرنوشت بعدی اوکراین و خاتمه دادن به جنگ گفتگو کنند. تعداد شاهپرک‌ها کم می شود و بعضی نمودها به تمام از بین می روند. دانشمندان می گویند بدون این بالداران زیبا درختها به حاصل می مانند. از حمله پرقربانی به تالار کنسرتی کروکوس در مسکو به زودی یک سال پر می شود. در این حمله روز 22 مارس پارسال که در صادر کردن آن بیش از 20 نفر اساساً مهاجران تاجیک گمانزد هستند، بیش از 140 نفر جان دادند. این حمله که جامعه تاجیکستان را وحشت زده کرد، به زندگی خانواده‌های متهم به قتل و مهاجران در روسیه چه تاثیر گذاشت؟ گزارش علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله در همین باره. گулракат мирзоева модари далерҷон мирзоев яке аз гумонбарони ҳамла ба толори крокус сити ҳоли москав як сол боз аз писараш хабаре надорад. ҳар гаҳ ки ёди писараш гирад, аксҳои ӯро дар интернет мекобад ё аз ин тариқ мехоҳад дар бораи ӯ маълумоте пайдо кунад. فقط تلفن میکنم صورتی هم فقط زدگی رو میبینم. سیو کبوتی بچه ما میبینم دیگه تمام. یک سال شد نخوده یک بار تلفن نتیه یک گناهگارم باشد. дар як соли боздошти далерҷон модар аз бемории қалб азият мекашад ва ҳамсараш ба бемории асаб гирифтор шуда вазъи зиндагии хонавода бадтар шудааст. паёмадҳои ҳодисаи крокус сити ҳол ба хонаводаи дигар муҳоҷирони тоҷик ҳам таъсир гузошта, нақшаву ниятҳои онҳоро ба ҳам задааст. писари ин мард аз зумраи онҳоест ки дар пайи маҳдудиятҳо дар нисбати муҳоҷирон ба ватан баргаштааст. مقصد داشت که خانه بخرم یا زمین کارم خیلی شد آمد بچورم. ҳарчанд муносибатҳои дағал, санҷишҳои пайҳам, маъракаҳои иттилоотии зидди муҳоҷирон дар Русия то моҳи марти соли 2024 ҷой дошт, баъди он бештар шуд. дар як соли ахир наворҳо аз амалиёти нерӯҳои виҷаи Русия латукуб муносибати бераҳмона, боздошт ва ихроҷи муҳоҷирон бештар дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба назар мерасанд. чизе ки рӯй дод дар крокус ин маънои онро надорад ки шаҳрвандони мо ҳамаи онҳо ба ин кор машғуланд. ин тамоман фикру андешаи нодуруст аст. то ҳозир мана як сол қабл гузашта бошадам, мо то ҳол як маълумоти мухтасар, маълумоти аниқ дар бораи ҳамин ҳодиса надорем. дар авҷи санҷишу ихроҷи муҳоҷирон та як соли ахир чанд мансабдори тоҷикистон ба рафтори мақомоти Русия аз ҷумла оид ба нақзи ҳуқуқи муҳоҷирон, азият ва манъи вуруду ихроҷи онҳо вокуниш карданд. ҷониби Москав рафтори худро дар нисбати муҳоҷирон пешгирӣ аз муҳоҷирати ғайриқонунӣ арзёбӣ кардааст. бо вуҷуди баёнияи дипломатҳои Тоҷикистону Русия дар мавриди набудани мушкил дар муносибатҳои ду кишвар, вазъи муҳоҷирони корӣ ҳамоно мушкил мемонад. ба дунболи ҳамла ба крокус сити ҳол мақомоти қудратии Русия зиёда аз 20 нафар, асосан зодагони Тоҷикистонро ба гумони таҳризӣ, иҷро ва ёрӣ дар ин ҳамла боздошт карданд, вале то имрӯз шубҳаву суолҳо мондааст. як далеле ки ҳомиёни ҳуқуқ онро пайваста ёдрас мекунанд, иқрори гумонбарон таҳти шиканҷаи сангин мебошад. баъзе аз гумонзадо худро бегуноҳ дониста хоҳони бозбинии парванда шуданд, вале посухи рад гирифтанд. و ضمناً دیدبان حقوق بشر، یک سازمان معتبر حامی حقوق انسان، امروز گفت پس از حمله به کروکوس مهاجران از آسیای مرکزی پیوسته در روسیه تعقیب و آزار و اذیت می شوند. در این گزارش 63 صحیفه‌ای با نام زندگی در ترس و تحقیر از حکومت روسیه خواسته شده است مهاجر ستیزی از طرف مقامات را محکوم کند و نگذارد که حقوق مهاجران زیر پا شود. همکارم مومین احمدی این تحقیقات را ورق زد و حالا در استودیو با ما است. سلام مومین، مؤلفان بیشتر به چی توجه کردند؟ بله خیرامان، در تحقیقات آمده است که بعد حمله به کروکوس مهاجران از آسیای مرکزی به موج تعقیب و فشار زیاد
بدنامسازی، بازداشت خودسرانه روبرو شدند. گذشته از این حکومت قاعده‌های اقامت و مهاجرت بر روسیه را دیگر و کار و زندگی را برای مهاجران سخت و دشوار کرد. مؤلفان تحقیق اساساً بدرفتاری با مهاجران تاجیک، قرغیز، ازبک و زیر پا کردن حقوق آنها را ثبت کرده و گفتند که آنها فقط برای آنکه آسیایی هستند عذاب و عقوبت می‌بینند. این عمل‌های غیرقانونی را با آنها کارمندان میلیسا، افراد علاهیده و از جمله ملت‌گرایان اشدی روا دیدند. در گزارش آمده است که مقررات نو که بعد ماه مارس سال 2024 به اجرا درآمد سبب شده است که در هر کوچه و پس کوچه حقوق مهاجران زیر پا شود. بدتر از این همه پس از حمله به کراکوس خود مقامات روسیه با نیروی دوچند برانگیختن احساسات مهاجر ستیزی و نفرت به مردم آمده را زیاد کردند. در گزارش از جمله صحبت یک مهاجر تاجیک را آوردند که گفته است زندگی امروزی مهاجران در اینجا پر از ترس و تحقیر است. این مهاجر گفته است ما هر روز با تبعیض و بیرحمی از طرف مقامات انتظامی دچار می‌شویم. کارمندان میلیسا همین که یک آسیایی را دیدند برایش مشکلی می‌آفرند. راجع به تغییر قاعده‌های کار و اقامت در روسیه و سوء استفاده از آنها و تاثیر آن به روزگار و زندگی مهاجران چی گفته شده است در گزارش؟ خیرامان در این باره هم در گزارش زیاد صحبت شده است و هم از اهمیت کار مهاجران برای اقتصاد روسیه که سالانه میلیاردها دلار برای آن فایده می‌آورند. بر اساس این گزارش تنها در سال 2024 در روسیه بیشتر از 3,300,000 مهاجر فقط از آسیای مرکزی بودند. آنگونه که می‌دانیم بر طبق آمارهای تخمینی حدود 1 میلیون یا بیشتر از آن شهروندان تاجیکستان هم در روسیه کار و اقامت می‌کنند. مؤلفان تحقیقات دیدبان حقوق بشر تغییر قانون درباره مقام شهروندان خارجی در روسیه را مثال آوردند که صلاحیت‌های ماموران میلیسا را وسیع کرد و با آنها اجازه داد که هر مهاجری را که به آنها خوش نآمد به حکم دادگاه از روسیه پیش کنند. مقامات همچنین فهرست شخصان تحت نظارت را تهیه کردند که با آن مهاجران شامل می‌شوند که مهلت اعتبار سندهایشان گذشته است. از زمان حکم اجرا گرفتن فهرست در ماه فوریه امسال صدها مهاجری تاجیک و ازبک و یا قرغیز از حق دسترسی به حساب‌های بانکیشان محروم و گرفتار درد سرهای دیگر شدند. محروم کردن مهاجران از کار در عرصه‌های معین از جمله معارف، تجارت، حفظ اجتماعی و تکثیرانی از جمله دیگر محدودیت‌ها بود که در ولایت‌های علاهیده روسیه جاری شد. و مومن خلاصه دیدبان حقوق بشر از این تحقیقات در عموم چی است؟ قبل از پاسخ بگویم که دیدبان حقوق بشر نتیجه های تحقیقات را به مقامات رسمی تاجیکستان، قرغیزستان و روسیه و ازبکستان فرستاده است ولی بغیر از قرغیزستان از هیچ کسی پاسخ نگرفته است. اما سازمان گفته است که بر اساس قانون‌های بین المللی درباره حقوق انسان حکومت روسیه وظیفه‌دار است حقوق هر یک انسان که در قلمروش هستند حمایت کند به یگان استثنا و تبعیض. فرق ندارد آن انسان تاجیک است، روس است یا ازبک و قرغیز. همه انسان‌هایی که در روسیه زندگی دارند حق به زندگی، دخل ناپذیری، حق به زندگی شایسته، حق حرکت آزاد و تحصیل دارند و باید همه این حقوق رعایت شوند. عین زمان از سازمان ملل و کشورهای دیگری عضو و حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی خواسته شده است که با تلاش مشترک از روسیه طلب کنند که حقوق مهاجران رعایت شود. تشکر. همکارم مومن احمدی درباره یک تحقیق تازه درباره وضع ناخوب مهاجران آسیای مرکزی در روسیه صحبت می‌کرد. در آستانه صحبت تلفنی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که باید ساعت‌های نزدیک صورت گیرد، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت جزئیات زیاد سازش صلح که باید به قبل او به جنگ اوکراین پایان دهد موافقه شده است ولی مسائل زیاد برای بررسی باقی میماند. اوکراین پیشتر به پیشنهاد ایالات متحده آمریکا درباره آتش‌بس 30 روزه با روسیه راضی شده بود. پوتین شرط‌های خود را پیش گذاشت. جزئیات در گزارش خبرگزاری رویترز که همکارم کیمر سیاتا تقدیم می‌کند.
با پرزیدنت پوتین روزی سه‌شنبه گپ میزنم. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه درباره ختم جنگ 3 ساله در اوکراین گپ میزنند. ترامپ امید دارد که پوتین طرح آتش بس 30 روزه را که اوکراین به آن راضی شده است قبول میکند. ببینیم که تا کجا میتوانیم جنگ را پایان دهیم. فکر میکنم امکانی خوب داریم. ترامپ در صحبت با خبرنگاران گفت با پوتین در مسئله بکی دادن نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیه و گذشت حدودی نیز گپ میزند. بله، درباره زمین گپ میزنیم. اونجا زمین زیاد است. میدانید وضع در قیاس به پیش از جنگ خیلی فرق میکند. درباره زمین گپ میزنیم، درباره نیروگاه. این یک بحثی بزرگ است. ولی ما از پیش با اوکراین و روسیه درباره بسیار مسئله ها صحبت کرده ایم. Trump didn't mention specific power plants. رئیس جمهوری آمریکا دقیق نگفت که کدام نیروگاه را در نظر دارد، ولی نیروگاه زاپاروژیه اوکراین بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا تحت اشغال روسیه قرار دارد. روسیه و اوکراین بارها بر سر فلاکت احتمالی از این نیروگاه همدیگر را عیبدار کردند. ولی مقامات روسیه گفتند تا انجام گفتگوی تلفنی این موضوع را شرح نمی‌دهند. یک تحقیق در امریکا نشان داده است که پروانه ها در این کشور با سرعت زیاد کم می شوند. از سال 2000 تا کنون شماره پروانه ها یا شپرک ها 22% کم شده است و سبب آن به گفته دانشمندان زهرهای کیمیایی، تغییر اقلیم و محو مکانهای زیستی آنها بوده است. همکارم طاهری سفر گزارش می دهد. جان این زیباهای بالدار در خطر است. پروانه‌های آمریکا با سرعت از بین می روند و شمارهشان از سال 2000 تا حال 22% کم شده است. تحقیق معلوم کرده است که شماره 114 نوعی پروانه‌ها به طور چشمگیر کم شده است و سرشماری فقط 9 نوعی آنها رو به افزایش داشته است. تمایل خطی رو به پایان است. آنچه که ما حالا دقیق می‌دانیم تعداد پروانه ها در 20 سال گذشته رو به پایان داشته است و ما هیچ علامتی از آن را نمی‌بینیم که این تمایل ممکن است قطع شود. دانشمندان نتیجه تقریباً 76,000 ارزیابی را جمع آوری و معلوم کردند در 10 سالهای گذشته بیشتر از 12 میلیون و 600 هزار پروانه وجود داشته است. از بعضی پروانه ها مثل یک نوع شاهپرک در امریکا فقط 10,000 عدد مانده است. سال 1997 سرشماری آنها 1,200,000 عدد بوده است. از میان 650 نوعی پروانه ها در امریکا 96 تا آنها به حد پراکنده بودند که در ارزیابی ها نافتادند. در یک سال 1% به نظر زیاد نمی رسد، یعنی از 100 پروانه 99 تا می ماند. مردم زیاد این تفاوت را احساس نمی کنند، ولی سال به سال که زیاد شد و از 100 به 80 رسید مردم این کاهش را می فهمند. بدتر از این تمایل کاهش است، یعنی تا زمانی که ما یگان کار نکنیم تعداد پروانه ها سبب نابودی تدریجی این جانداران زیبا با گفته دانشمندان تغییر اقلیم، زهرهای کیمیایی و از بین رفتن مکانهای سکونت آنها بوده است. و قول دانشمندان باید سعی کرد پیش راهی تمایل کمشوی پروانه ها گرفته شود تا خودی انسان ها ضرر نبینند. پروانه ها در تگزاس سالانه با ارزش 80 میلیون دلار پخته ها را گردآلود می کنند. فقط در تگزاس. اگر در سراسر جهان حساب کنیم این پول بسیار زیاد می شود. یعنی اگر پروانه ها در گردآلود